प्रोफेसर सैनी, मैं कुरुक्षेत्र से हैं। सर्व समाज कल्याण सेवा समिति हमारी संस्था है, मैं उसका प्रधान हूँ। जो संस्था अभी तक 208 ब्लड डोनेशन कैंप, 20 चिकित्सा कैंप और जो अभी पीछे कोविड महामारी थी उसमें सभी प्रकार की जो भी सेवा थी, जैसे किसी को चाय पिलाना, खाना देना, तो उसमें कहीं ना कहीं पे संस्था इन्वॉल्व रही है। इसके दौरान, कोविड के दौरान काफ़ी जब ब्लड की वहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ी तो उन दिनों लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे थे कोरोना के डर से, तो उस दौरान हमने 15 रक्तदान शिविर किए ताकि लोगों की जान रक्त की कमी में ना जाए। प्रधान जी, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। इस कैंप में आपका क्या सहयोग है? इस कैंप में हमें आज एक अतिथि के तौर पे बुलाया और मैं इस संस्था के साथ जुड़ने के लिए अपने साथियों के साथ टाइम आए? हाँ, यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो मैं हरमीत जी का और पंडित जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, मेरे साथियों को, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ उनका। और जो एक ये समाज सेवा का कैंप, आंखों का कैंप है, जहाँ कोई गरीब व्यक्ति है जो डॉक्टर की फीस नहीं दे सकता या चश्मा नहीं खरीद सकता, जो उनके यहाँ फ्री जाँच हो रही है, फ्री चश्मे दिए जा रहे हैं, तो मैं इसके लिए संस्था का, और जहाँ एक रक्तदान महादान है उसके लिए भी मैं इन संस्थाओं का, जिन्होंने ब्लड डोनेशन के साथ साथ एक धार्मिक कार्यक्रम भी रखा और उसके साथ रक्तदान का कार्यक्रम भी किया। तो ये जो संस्था है जिसने एक ही दिन में 3 कार्यक्रमों का आयोजन किया, एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजन करने में ही बहुत दिक्कत आती है। क्या आप जानते हैं कि हर बसंत पंचमी में ये 5 या 6 लड़कियों की शादी करते हैं और विद दहेज, जैसे घर के मतलब अच्छी फैमिली अपने बेटी की शादी करती है, उसको रहने के लिए, व्यवस्था के लिए दान दहेज देती है, वो भी ये साथ में करते हैं। मैं तो पहले ही धन्यवाद कर रहा हूँ जो इतना बड़ा और कार्यक्रम का आयोजन किया, और उससे के बाद एक गरीब की बेटी को ब्याह और कन्यादान, एक हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि जब तक कन्यादान नहीं आप करते तो आपका उद्धार नहीं हो सकता या आपको जो स्वर्ग की प्राप्ति है वो नहीं हो सकती। तो कन्या का दान भी एक अच्छा काम, किसी गरीब की बच्ची की शादी करना, और एक गरीब को यूँ ना लगे कि जैसे हमारा कन्या भ्रूण आता है या किसी के आज लड़की पैदा होगी, वो सोचता है मैं इसका कैसे पालन पोषण करूंगा। पालन पोषण जैसे तैसे वो कर लेता है, लेकिन शादी की जब बात आती है दान देश को लेकर, उसको दिक्कतें आती हैं। जो ये संस्था उसमें भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रही है, मैं उसके लिए भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा समाज में कार्यक्रम। धन्यवाद। मैं हरमीत सिंह, जनरल सैकਟਰੀ संत समाज भारत, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਟੌੜਾ ਜੀ ਮੁੱਲੇਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪੰਥਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਭਾਰਤ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਪੀਪਲ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਪੀਪਲ ਮਾਜਰਾ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਖੜੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਗੌਤਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਸੰਗਤ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਸਾਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਸਾਸੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਮੂਲੇਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਸੰਗ ਲੰਗਰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਸੰਗ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 6-6 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਥ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ,
ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 5 ਤੋਂ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 15 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਖਵਾਲੀ, ਅਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਉਕਸੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਥਮ ਭਾਰਤ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਟੌੜਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਅਹੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੇ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੂਲੇਪੁਰ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।